सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। दोहरा आगे साकियों सुनो, होते पठान दिल्ली पातशाही। क्रोपी कीनी जिम गुरु, दसों मुगल को तख्त पलटाए। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। जोगो जोग अटल सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जी की पवित्र हजूरी च हाजरियां भर रही गुरु की साजी और नवाजी हुई गुरु स्वरूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। जिनके भाग बड़े हैं भाई साधु संग मुख जुरे। वड्या भागा वाले हो निता प्रति सतगुरु नौवें पातशाह दे पवित्र पावन सचखंड दरबार च हाजरियां भर के गुरु पातशाह दे पावन पवित्र इतिहास की चल रही लड़ीवार कथा बहुत ही अदब सत्कार ते शरदा सहित आप जी सरवण कर रहे। भाई साहब भाई रतन सिंह जी जगत गुरु श्री गुरु नानक देव साहिब जी महाराज जी के इतिहास विचों कुछ क संक्षिप्त मात्र टूक मात्र इतिहास की विथया सरवण करा रहे हैं कि गुरु पातशाह पूरे विश्व भर दे विच किथे किथे सतगुरां ने भरमण कीता है। कदे कल्ले धरती ते नहीं, आकाश विच और थले पताल विच भी किथे तक गए ने, कोई अंत नहीं। गुरु साहब जी दे इन्हां उदासियां दे संबंध विच भाई रतन सिंह जी लिखते ने, बाबे की गत बाबो जाणै, कह जाणै जो नाल फिराणै। गुरु नानक साहब की गत जां तां गुरु नानक साहब जानन जां फिर उन्हां नूं पता लगे जिहड़े नाल फिरदे रहे भाई बाला मरदाना जी। कित्थे आ काक बसुंड रिशी जिहदे नाल आके गुरु नानक साहब वार्तालाप करते ने, धरू नूं जाके दर्शन दिंदे ने। गिणतियां मिणतियां तां उहरे रह जांदियां ने, भावें कि बहुतियां ने गिणतियां मिणतियां कीतियां ने। सतगुरां दी उदासी दे मील जिहड़े ने दसे ने भी इन्ने मील इस उदासी दे ने। 2 लाख मील तो भी वध समा वध जिहड़ा पिंड है गुरु साहब ने, वो तो इस धरती ते वो थावां दी असीं गल करदे हां जिथे तक असीं पहुंच सकें। पर जदों जन्म साखी च जिक्र आउंदा ना कि दस्तगीर दे पुत्र नूं महाराज जी लखां पताल आकाश विखाउंदे है ते वो आके अपने बापू नूं दसदा, अब्बा जान मैं हैरान हाँ, जै कै संगत इन घेरी। जिस पताल च जाईदा सी उत्थे इन्हां दी संगत है, उत्थे इन्हां दे सेवक ने, इस करके अंत नहीं है। तदे भट्टा ने कह दिता पंजवें रूप नूं संबोधन करदिआं, अंत ना पावत देव सभै मुन इंद्र महा शुभ जोग करी। तो गुरु बाबा जी दियां कुछ क वडियाइयां साखियां भाई साहब भाई रतन सिंह जी सानू सारिआं नूं सरवण करा रहे ने। आओ मन वरतियां एकागर करिए। जाहर पीर जगत गुर बाबा सतगुरु नानक प्रगटिया, मिट्टी धुंध जग चानण हुआ, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे, अंधेर पलोआ सिंह बुक्के मिरगावली, पन्नी जाए न धीर तरोआ। ऐसे दीन दयाल सतगुरु गुरु नानक साहब तिन्हां दे पवित्र स्वरूप नूं अपने हिरदे च वसाउंदिआं हाजरियां लवाउंदे आखो जी सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहिगुरु
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਆਗੇ ਸਾਖੀਓ ਸੁਨੋ, ਹੋਤੇ ਪਠਾਨ ਦਿੱਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੁਣ ਸਾਖੀ ਸੁਣੋ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਭਰਮਣ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਠਾਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਸੀ। ਪਠਾਨ ਇੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਕਰੋਪੀ ਕੀਨੀ ਜਿਮ ਗੁਰੂ, ਦਸੋਂ ਮੁਗਲਨ ਕੋ ਤਖਤ ਪਲਟਾਏ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਕੀਤੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋਪੀ ਹੋਈ ਮੁਗਲਾਂ ਤੇ, ਪਠਾਨਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦਾ ਤਖਤਾ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਪਲਟਾਇਆ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਟੂਕ ਮਾਤਰ ਪ੍ਰਕਰਣ ਸਾਖੀ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹਾਂ। ਚੌਪਈ ਲੋਧੀ ਬ੍ਰਹਮ ਖਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਥੋ ਜਦੀ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਤਖਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਮਾਲਕ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸੀ, ਪਠਾਨ ਸੀ। ਸਿਕੰਦਰ ਲੋਧੀ ਦਾ ਇਹ ਲੜਕਾ ਸੀ ਔਰ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਉਸ ਆਵਤ ਵਕਤ ਬੁਰੇ ਪਇਓ ਤਦੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਗਏ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਤਖਤ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਗਰਕ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਲ ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾ ਦਿੰਦਾ। ਵਿਨਾਸ਼ ਕਾਲੇ ਵਿਪਰੀਤ ਬੁੱਧੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਤਖਤ ਉਲਟਾਣਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫੌਜਾਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਰੱਬ ਨਾ ਡਾਂਗੀ ਮਾਰਦਾ ਮਤ ਦੇ ਕੁਵੱਲੀ, ਬਸ ਖੋਟੀ ਮਤ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਆ ਪੁੱਠਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਨਸ਼ਟ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਦਾ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਮਾਂ, ਭੈੜਾ ਸਮਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਉਨ ਸਿੱਧ ਸਾਧ ਫੜ ਪੀਰ ਮੰਗਾਏ। ਇਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਜਰਵਾਣੀ ਬਿਰਤੀ ਰੱਖ ਕੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਸਿੱਧ ਸਾਧੂ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੀਰ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਪਕੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕਰ ਲਏ ਲੋਧੀ ਇਬਰਾਹੀਮ ਨੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਦੇ ਚੱਕੀ ਸਭ ਪੀਸਨ ਬਹਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪੀਸਣ ਬਹਾ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਜਾਂ ਕਰਾਮਾਤ ਵਿਖਾਓ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਦਾਣਾ ਪੀਸੋ, ਆਟਾ ਪੀਸੋ। ਦੁਨੀਆ ਤੁਮ ਝੂਠੇ ਲੁੱਟ ਖਾਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪਖੰਡੀ ਬਾਬੇ, ਸਾਰੇ ਸਾਧ ਮਹਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ। ਲੋਧੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਪਖੰਡ ਵਿਖਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਲੁੱਟ ਲੁੱਟ ਕੇ ਖਾ ਲਈ ਹੈ। ਨੈ ਕਰਾਮਾਤ ਕਿਨ ਹਮੇ ਦਿਖਾਈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਵੀ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵਿਖਾਣੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਜਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਤਾਈਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਕਰਾਮਾਤ ਅਜਮਤ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ। ਤੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹਿੰਦੂਆਂ ਕਹਿਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜੋਗ ਛੁਡਾਵਨ ਹੈ ਤੂੰ ਹੀ ਅਹਿਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਫੜ ਕੇ ਕੈਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੈਦੋਂ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਮਹਾਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਉਹ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਨਾਮ ਤਰੀਕ ਸਾਧੂ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਭੇਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਵੀ ਲਾਜ ਸਾਧੂ ਪੁਣੇ ਦੇ ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਾਲਦੇ ਹੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਧੂਆਂ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਓ। ਤੁਝ ਹੀ ਕੋ ਹੈ ਬਿਰਦ ਕੀ ਲਾਜ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਿਰਦ ਦੀ ਲਾਜ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮਹਾਂਵਾਕ ਹੈ ਨਾ ਭਗਤ ਸਦਨਾ ਜੀ ਦਾ,
ਨਿਰਪ ਕੰਨਿਆ ਕੇ ਕਾਰਨੈਕ ਭਇਆ ਭੇਖ ਧਾਰੀ, ਕਾਮਾ ਰਥੀ ਸਵਾਰਥੀ ਬਾਕੀ ਪਾਇਜ ਸਵਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭੇਖ ਧਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦੀ ਕੰਨਿਆ ਨੂੰ ਪਰਣਾਉਣ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੈਜ ਰੱਖ ਲਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਪੁਣੇ ਦਾ ਲਿਬਾਸ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਪੈਜ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਜ ਰੱਖੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਰਦ ਹੈ। ਤੂੰ ਹੀ ਹੈ ਭੇਖ ਰਖਨੇ ਵਾਜ, ਮਹਾਰਾਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਸਭ ਸੂਰਨ ਕੇ ਦਲ ਨੇ ਹੋਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਸਾਰੇ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦਾ ਦਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਫੌਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸੂਰਮੇ ਹੁੰਦੇ, ਸੂਰਮੇ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਬਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ੇਰ ਚੱਲ ਮਦ ਏਕੋ ਕੋਏ, ਜੰਗਲ ਦੀ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਚ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚੋਂ ਵਰਤਦਾ ਵਿਚਰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੇਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਝੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਸਤਿਗੁਰ ਹਸ ਉਨ ਕਯੋ, ਤੁਮ ਸਭ ਕਰਨੇ ਜੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਭੇਖੀ ਨੇ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਥੋੜੀ ਸੰਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਭੇਖੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਨ ਕਾਮਲ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੁਣ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਹੱਸ ਪਏ, ਤੇ ਹੱਸ ਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ। ਹਮ ਕੋ ਜਸ ਤੁਮ ਦੇ ਤੋ, ਕਲ ਕੋ ਸਭ ਪਲ ਹੋਗ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਛੁਡਾਓ ਇੱਥੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਵਡਿਆਈ ਦਿੰਦੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਘੱਟ ਹੋ, ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਤਮਾ ਹੋ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨ ਯੋਗ ਹੋ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਠ ਹੀ ਵਿਖਾਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀਣਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਦਿੱਤੀ, ਸਗੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਸ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੋ ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੌਪਈ ਸਭ ਸੰਤਨ ਨਿਜ ਚੱਕੀ ਚਲਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਸੰਤ ਬੈਠੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਲਾ ਵਿਖਾਈ, ਤੇ ਕਲਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਚੱਲ ਪਈਆਂ। ਸਿਰ ਕੋ ਟੋਕਰੀ ਉੱਚੀ ਦਿਖਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਗਾਰੀ ਵਜੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਟੋਕਰੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਢੋਣੀ ਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲਿਆ ਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਟੋਕਰੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵਾ ਹੱਥ ਉੱਚੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸੀਸ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਛੂੰਹਦੀ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖਿਆ, ਦਿਓ ਪੜਦਾ ਸਭ ਭੇਖ ਪਰ ਪਾਏ। ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਭੇਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਰਦਾ ਪਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜ ਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਪਰਦੇ ਕੱਜ ਨੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆ ਜਾਈਏ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਪਰਦਾ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਖੋਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੰਡੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਆਬਰੂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ 'ਚ ਰੋਲਿਆ ਜੇ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਰਦਾ ਕੱਜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦਾ, ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਘੇੜਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਭੇਖੀ ਸਾਧੂ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਕੱਜ ਲਿਆ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਿਖਾ ਕੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਅਧਿਕ ਭਇਓ ਜਸ ਵਾਏ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਜਸ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਇੱਕਦਮ ਸਾਰੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਦੇਵ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਹਰਾ ਮੋਇਓ ਹਾਥੀ ਅਥਵਾਨ ਕੋ, ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿਓ ਉਠਾਏ। ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਲਾ ਵਰਤੀ
ਕਿ ਇੱਕ ਮਹਾਵਤ ਦਾ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਪਿਆ ਸੀ, ਰੋਈ ਜਾਵੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿਉਂ ਰੋਣਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਸੀ। ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹਾਥੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਨੌਕਰ ਹਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਲੈ ਜਲ ਲੈ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਕੇ ਛਿੱਟੇ ਮਾਰ, ਹਾਥੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਹਾਥੀ ਜੀਵਤ ਕੀਤਾ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਇਹ ਸੋਭਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਈ। ਉਨ ਹੋਤੀ ਟਹਿਲ ਸੰਤਨ ਕਰੀ, ਕਰੀ ਦਇਆ ਗੁਰ ਤਾਹੇ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਵਤ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਹਦੇ ਤੇ ਤਰਸ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਫਲ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। ਕਿ ਕਿਤੇ ਦੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਡਾਵਾਂ ਡੋਲ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਉਹਨੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਟਹਿਲ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਪਈ ਸੁਨ ਗੁਰ ਪਰ ਸ਼ਾਹ ਰਿਸਾਇਆ। ਇਧਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੜਾ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਤੇ। ਇਹ ਜਾਦੂ ਇਨ ਹਿੰਦੂ ਚਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਦੱਸਦਾ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਾਦੂ ਇਸ ਹਿੰਦੂ ਨੇ ਚਲਾਇਆ, ਇਹਨੇ ਜਾਦੂਗਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰੋਂ ਇਸ ਕੋ ਦਿਓ ਕਢਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ ਧੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ। ਬਹੁਰ ਨ ਦਿੱਲੀ ਵਰ ਹੈ ਆਏ। ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੜੇ, ਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਹਿਓ ਹਮ ਤੋ ਵਰੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਵੜੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੱਢਣਾ? ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਸਾਰ ਰਹੇਗਾ ਸਾਡਾ ਸਥਾਨ ਇੱਥੇ, ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਪੂਜਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆ ਵੜੇ ਆ ਇੱਥੇ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕੱਢੇਗਾ? ਕਰ ਬਹਾਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਆ ਗਏ ਆ, ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਇਸ਼ਾਰਾ ਸੀ ਬਾਬਰ ਵੱਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਤੂੰ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਕ ਨਹੀਂ, ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਿਠਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਆ ਵੜੇ ਹਾਂ। ਅਬ ਆਏ ਬੋਲਿਓ ਤੁਮਰੋ ਕਾਲ। ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਆ ਬੋਲਿਆ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਆ ਬੋਲਿਆ। 1878 ਸਾਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ 1578 ਸਾਲ ਸੰਮਤ ਬਿਕਰਮੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਵਨ 78 ਜਾਨ 97 ਔਰ ਪੇ ਉੱਠ ਸੀ ਮਰਦ ਕਾ ਚੇਲਾ। 78 ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਬਾਬਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ 1578 ਚ। ਉਹਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ 78 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵੇਗਾ ਔਰ ਤੇਰਾ ਕਾਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੋਹਰਾ ਦਈ ਫਿਟਕ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰ ਉਸੇ ਭਾਈ ਬਾਏ ਉਸ ਮਾਰ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਏਦਾਂ ਫਿਟਕ ਮਾਰੀ ਇਹਨੂੰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਲਾਹਨਤ ਦੀ ਮਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪਈ ਇਬਰਾਹੀਮ ਲੋਧੀ ਤੇ। ਤਬ ਦਿੱਲੀ ਚੁਗੱਤੇ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਬਾਬੇ ਤਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤਖਤ ਚੁਗੱਤੇ ਨੇ ਲਿਆ। ਚੁਗੱਤਾ ਕੌਣ ਸੀ? ਬਾਬਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੁਗੱਤੇ ਗੋਤਰ ਦੀ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਚੁਗੱਤਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਤੋ ਚੁਗੱਤੇ ਬਾਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਧਾਰ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਚ ਬੇਮਨਾਬਾਦ ਵਿਖੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਚ ਇਹਨੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਲਿਆ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਦੋਹਰਾ ਤੋ ਮਾਲੀ ਸੁਨ ਹਮ ਕਈ ਸਭ ਸੰਸੇ ਪਏ ਦੂਰ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸੰਸੇ ਦੂਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਪਤਾ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਵੇਂ? ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਸੰਸਾ ਦੂਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਸਮਝ ਗਿਆ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਰੂ ਗੋਸ਼ਟ ਨੇ ਕਈ ਜਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਰੂਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਇਹਨੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲੋਂ ਸਦੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਗਈ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹ ਸੰਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਂ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਜੋ ਪਈ ਤਾਂ ਕੋ ਬੀਤੋ ਬਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ। 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਵੇਂ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ? ਗੋਸ਼ਟ ਕਰੀ ਕਵ ਬਾਬੇ ਨਾਰ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਗੋਸ਼ਟ ਕਰ ਲਈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮਨ 'ਚ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜੇ ਉਹ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਉਸ ਕੋ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਦਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਗੋਸ਼ਟ ਮੈਂ ਸੰਸੋ ਭਇਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਵਾਕਈ ਕਾਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਾਬੇ ਕਈ ਨਾ ਜੋ ਮੁਖ ਸਾਖੀ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਈ, ਗੋਸ਼ਟ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਲਿਖਾਰੀ ਲਿਖ ਸੋ ਗੋਸ਼ਟ ਰਾਖੀ। ਪਰ ਕਿਸੇ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਬਾਬੇ ਦੀ ਔਰ ਕਾਰੂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਗੇ ਮਿਲੇ ਉਹਨੋਂ ਤੈ ਚੋੜਾ। ਜਿਹੜੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਲਿਖਾਰੀ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਕੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤੀ ਗੱਲ। ਉਨ ਅਛਰ ਬੋ ਔਰ ਦੇ ਤੋੜਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਅੱਛਰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰੂ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 40 ਗੰਜ ਜੋੜੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿਣਾ? ਔਰ ਅੱਗੇ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰੂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਨਮ ਸਾਖੀ 'ਚ ਏਦਾਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਾਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕਾਰੂ ਵਾਕਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗੁਜਰਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਦੇਵੇ ਵੀ ਕਾਰੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਹਨੇ ਏਦਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ 40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਕਾਰੂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਇਹ ਤੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਦਰੁਸਤ ਹੈ। ਨੈ ਕਿਛ ਜਾਣਿਓ ਸੰਮਤ ਸਾਲ। ਇਹਨੇ ਅੱਖੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਕਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਉਹਨੇ ਸੰਮਤ ਤੇ ਸਾਲ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ ਵਿੱਚ। ਵਾਦ ਘਾਟ ਨੇ ਸਮਝੇ ਹਵਾਲ। ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਲਿਖਣ ਵੇਲੇ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੱਧ ਘੱਟ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਬੋਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਇਮਕਾਰ ਗੋਸ਼ਟ ਲਿਖ ਗਏ ਉਹ ਕੋਈ। ਉਹ ਏਦਾਂ ਉਹਨੇ ਗੋਸ਼ਟ ਜਿਵੇਂ ਕਲਪਨਾ ਨਾਲ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀ ਕਾਰੂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ, ਉਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਵਾਰਤਾ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੂ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ। ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਕਵੀ ਕਿਸੇ ਨਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਹੁਣ ਨਦੀ ਬੋਲਦੀ ਥੋੜੀ ਹੈ, ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਨਦੀ ਆਖਦੀ ਸੁਣਵੇ ਸਾਗਰ ਆਕੜ ਵਾਲੇ ਸਭ ਬੂਟੇ ਪੁੱਟ ਸਕਾਂ, ਪਰ ਜੋ ਝੁਕੇ ਬਗੈਰੋਂ ਰੁੱਖ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਉਸ ਤੇ ਜਾਵੇ। ਸਾਗਰ ਆਖਦਾ ਨਦੀਏ ਸਾਰੇ ਬੂਟੇ ਬੂਟੀਆਂ ਲਿਆਵੇਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਕਦੇ ਬੈਂਤ ਦਾ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਣ। ਹੁਣ ਸਾਗਰ ਥੋੜੀ ਪਿਆ ਬੋਲਦਾ, ਨਦੀ ਥੋੜੀ ਪਿਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੰਵਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਲਾਬ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ,
ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਥੋੜੀ ਬੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਡਾਲੀ ਨਾਲੋਂ ਤੋੜਨਾ ਸਾਨੂੰ ਹਸਾਟ ਮਹਿਕਦੀ ਲਾਈ, ਸੋ ਗਾਹਕ ਜੇ ਆ ਕੇ ਸੁੰਘੇ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਕ ਤੋੜ ਕੇ ਲੈ ਗਿਓ ਤੇਰੇ ਜੋਗਾ ਰਹਿ ਜਾਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਪਲਕ ਝਲਕਦਾ ਮੇਲਾ ਰੂਪ ਮਹਿਕ ਨਾ ਸਜਾਈ। ਹੁਣ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਬੋਲਦਾ? ਕਵੀ ਨੇ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਕਲਪਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰੂ ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਕਵੀ ਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਧਾਂਤ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਦੱਸਣਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕਿ ਦਮੜਾ ਤਿਸੀ ਕਾ ਜੋ ਖਰਚਾ ਰਖਾਵ ਹੈ। ਕਾਰੂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਨਸੀਹਤਨਾਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਚਾਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਵੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਕਾਰੂ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਕਾਰੂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1000 ਸਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ। ਕਾਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਗੁਜ਼ਰਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਸ਼ਟਨ ਕੋ ਉਹ ਸਾਖੀ ਪਾਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਗੋਸ਼ਟੀਆਂ ਦੀ ਸਾਖੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੈ ਮੂਰਖ ਕੇ ਸਮਝਤ ਥਾਏ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਉਸ ਯਾਰ دیਵਾਨੇ ਜਾਂ ਕੋ ਕਸੀਐ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਸੀਦਾ ਕੱਸ ਕੇ, ਉਨਹੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਨ ਕੋ ਲਈਐ। ਹੁਣ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਸਿਧਾਂਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਰਤਾ ਕਹੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲਾਹੌਰ 'ਚ। ਤੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਮਝੇ ਬਿਨਾ, ਸੰਮਤ ਤੇ ਸਾਲ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ ਉਹ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗਿਰੀ ਖੱਕਰ ਕੈ 14 ਪੁਰਾਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਉਦੋਂ ਅਗਲੋਂ ਮਤਲਬ ਲਾਣ ਵਾਲੇ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਈ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੰਦਰਭ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੰਦਰਭ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਹੀ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਖੱਖਰ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ, ਸ਼ਹਿਦ ਦੀ ਮੱਖੀਆਂ ਦਾ ਛੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਖੱਖਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ। ਉਹ ਖੱਖਰ ਡਿੱਗਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਹਿਦ ਖਾ ਲਈ ਸੀ ਮੱਖੀਆਂ ਨੇ, ਕੱਲਾ ਖੱਖਰ ਪਿਆ। ਤੇ ਲਾਗਿਓਂ ਕੋਈ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਵੇਖੋ ਚੰਨ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵੀ ਚੰਨ ਜਿਹੜਾ ਚੰਦਰਮਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਵੇਖੋ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ, ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਵੱਡਾ ਖੱਖਰ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਹਾਂ ਚੰਦ ਡਿੱਗ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਨਵਾਂ ਚੰਨ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਡਿੱਗਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖਿਆ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਐਨ ਪੱਕਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੂਜੀ ਉਦਾਹਰਣ, ਹਾਂਜੀ, ਕੋਲੂ ਅਲਾਏ ਸੁਰਮੇ ਦਾਣਾ। ਕੋਲੂ ਪਿਆ ਸੀ, ਕੋਲੂ ਤੇਲ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ। ਆਮ ਨਗਰਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੋਲੂਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਸੁਣਿਆ ਪਿੱਛੇ ਜੀ ਲੱਗ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੋਲੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਲੂ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੁਰਮਾ ਦਾਣਾ ਹੈ, ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ, ਪਤਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ। ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾਕ 'ਚ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦਾ ਇਹ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਸੁਰਮਾ ਕੱਢ ਕੇ ਪਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੱਲਾ ਹੈ। ਕੋਲੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹਾ ਡੰਡਾ ਵੇਖ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸੁਰਮਚੂ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਲੂ ਜਿਹੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਥੱਲੇ ਭਾਂਡਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਮੇਦਾਨੀ ਹੈ। ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਹ ਅਸਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਤੇ ਮਾਇਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਣਾ ਲਏ। ਦੋਹਰਾ ਰਸੂਲੋਂ ਉਹ ਬਾਬਿਓਂ ਬਿਤੇ ਸੋ ਬਰਸ ਹਜ਼ਾਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਰਸੂਲ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੜ ਕੇ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੋਂ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਸੂਲ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਵੇਰਵਾ, ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤਾ। ਦੇਤੇ ਆਏ ਸਾਖ ਏ ਗੰਜ 40 ਕਾਰੂ ਵਾਰ। 40 ਗੰਜ ਵਾਲੇ ਕਾਰੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਉਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਚੜ ਗਈ ਵੀ 40 ਗੰਜ ਜੋੜਨ ਵਾਲਾ ਕਾਰੂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਬੰਦਿਆ, ਤੇ ਤੂੰ ਕਿਹੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਇਹ ਤੇ ਆਮ ਕਹਾਵਤ ਬਣ ਗਈ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਹੀ, ਸਾਖੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਵਲ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਿਧਾਂਤ ਵਜੋਂ, ਪਰ ਉਹ ਜੋੜ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹਾਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ। ਉਹ ਕਾਰੂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ 45 ਗੰਜ ਜੋੜੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਕਾਰੂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 40 ਗੰਜ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਤੋ ਕਾਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਕਹੀ ਬਾਬੇ ਯੋਂ ਬਾਤ। ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਗੱਲ ਵੀ ਇੱਕ ਕਾਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਉਹ 40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗਿਆ। ਸੋ 40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਭਇਓ ਤੋ ਖਾਲੀ ਜਾਤ। 40 ਗੰਜ ਜੋੜ ਕੇ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਹੱਥੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਨੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਮਾਣ ਵਜੋਂ ਵਰਤੀ। ਇੱਕ ਅਮਰ ਪਿਕੰਬਰ ਸੰਤ ਹੋਤੋ ਮਿਲ ਉਸ ਕਰਿਓ ਨਿਹਾਲ। ਇੱਕ ਅਮਰ ਨਾਮ ਦਾ ਪੈਗੰਬਰ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਮੂੜਨ ਗੋਸ਼ਟ ਲਿਖ ਕਈ ਕਰੀ ਸੋ ਬਾਬੇ ਨਾਲ। ਕਈਆਂ ਨੇ ਬੇਸਮਝੀ ਵਿੱਚ ਸਮਝਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹ ਗੁਰੂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਰੂ ਦੀ ਗੋਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਲਿਖ ਧਰੀ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਾਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਮਾਲੀ ਨੇ ਹਮ ਕਿਓ ये पी पेत सुनाए। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਫਿਰ ਬੋਲਿਆ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਹੁਣ ਇਹ ਭੇਤ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਦੇ। ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪਾਛੇ ਗੁਰ ਪਏ ਤਿਨ ਕੋ ਦੇਉ ਬਤਾਏ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕੌਣ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਬੰਸਾਵਲੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸ ਦੇ। ਹੁਣ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ 10 ਗੁਰੂ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਗੱਦੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ। ਜੋ ਪਈ ਤਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਬਿਉਰਾ ਦਿਓ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਿਉਰਾ ਉਹ ਅੱਗੇ ਦਿੱਤਾ, ਦੱਸਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਛੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ। ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤਾਂ ਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਉਹ ਉਨਕੀ ਸਭ ਕਥਾ ਕਥੀਐ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਜੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਥਾ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਦੀ ਕਥਾ ਉਹ ਕਹੀਏ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਦੇ ਨੇ ਅੰਤ ਸੋ ਪਈਐ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗ੍ਰੰਥ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਵੀ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰ ਭਇਓ ਅਮਰਦਾਸ। ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤੀਸਰੇ ਗੁਰਦੇਵ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਈਓ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵਾ ਜਾਸ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ। 22 ਸੂਬੇ ਜਿਨੇ ਨਿਵਾਏ। 22 ਸੂਬੇ ਸਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ 22 ਦੇ 22 ਸੂਬੇ ਨਿਵਾਏ। ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ 22 ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮੰਜੀਆਂ ਥਾਪ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 22 ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਭੇਜਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਾਵੇ ਜਿਤਨ ਜਤਾਵੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਤਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦੇ ਸਨ, ਅਕਬਰ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤਾ। ਪੁਨ ਰਾਮਦਾਸ ਪੂਰਨ ਮਾਤੜੀ। ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਤੀਸਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਢੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮ ਮਹਿਦੀਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਤਬ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰ ਸੋਢੀਆਂ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਿਆਈ ਸੀ ਉਹ ਫਿਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ। ਜਾਣ ਨਾ ਦੇਸਾਂ ਸੋਢੀਆਂ, ਫਿਰ ਸੋਢੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਅਰਜਨ ਗੁਰ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ। ਫਿਰ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਦੇ ਰੱਥ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ।
ਆ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਲ ਭੰਜਨ ਗੁਰੂ ਸੂਰਮਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦਿਹਾੜਾ ਆ ਰਿਹਾ, ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਮਨਾਉਣਾ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਤਕਰੀਬਨ 11 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਖੜਗ ਚੱਕਿਓ ਜਿਨ ਮਾਰ ਪੈਂਦ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਗਾਤਰੇ ਧਾਰਨ ਕੀਤੀਆਂ, ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਇਥੋਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਜਨਮ ਲੈਣ ਲੱਗਾ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰਕੇ ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ 2 ਸ਼ਮਸ਼ੀਰਾਂ ਆਪਣੇ ਗਾਤਰੇ 'ਚ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ। ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਚੁੱਕੇ ਜੰਗ ਲੜੀਆਂ, 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ, ਜਿਹਦੇ ਚੋਂ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਪਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਬਾਪ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਫਤਿਹ ਖਾਨ। ਇਹਦਾ ਪਿੰਡ ਵੈਸੇ ਆਲਮਪੁਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਨਾਨਕੇ ਪਿੰਡ ਆਪਣੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਉਸ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਵੱਡੇ ਮੀਰ। ਉੱਥੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸ਼ਰਨ ਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੋ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਤੇਗ ਚੁੱਕੀ, 1 ਲੱਖ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਖਾਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਕੇ ਪੈਂਦੇ ਖਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਾਰਿਆ। ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ 2 ਦਿਖਾਈ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਈਆਂ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਂ ਕੋ ਹਾਰ ਸੁਦਈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਲੱਲਾ ਕੰਬਰ ਮਾਰੇ ਫੌਜਦਾਰ, ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਅਬਦਾਲੀ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ, ਨਾਦਰ ਹੋਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆਕੀ ਹੋਏ ਸਨ, ਇਹ ਆਕੀ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਰਾਜ ਪੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਸਮੇਂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਅਬਦਾਲੀ ਤੇ ਨਾਦਰ ਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੰਮਿਆ ਹੋਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਰਈਅਤ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ ਤਲਵਾਰਾਂ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸੀ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਦਾ ਪੁੱਤ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਲੱਲਾ ਬੇਗ ਕਾਬਲ ਤੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਚੜ ਕੇ, ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਿਪਾਹ ਸਾਲਾਰ ਕੰਬਰ ਬੇਗ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ। ਫਿਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋ ਲਈ ਸਵਾਰ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਠੰਡਾ ਮਤਾ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ। ਜਦੋਂ 4 ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਹਟਿਆ, ਫਿਰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਸਾਂਝ ਰਹੀ। ਦੋਹਰਾ ਫਿਰ ਹਰ ਰਾਏ ਓ ਹਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ, ਪਾਏ ਤਿਮੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਗੱਦੀ ਤੇ ਬੈਠੇ, 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ ਕੀਰਤਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ। ਔਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਵਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਗੁਰਦੇਵ ਹੋਏ। ਇੱਛੈ ਪੂਰੈ ਸਿੱਖਨ ਕੀ, ਸਿੱਖ ਕਰੇ ਗੁਰ ਸੇਵ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਐਸੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਹਰਿ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਸਿੱਖ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਟਹਿਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚੌਪਈ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਫਿਰ ਗੁਰ ਭਇਓ। ਫਿਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗੁਰੂ ਹੋਏ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਹਰਿਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋਤੀ ਜੋਤ ਸਮਾਏ। ਪਰ ਸਵਾਰਥ ਹਿਤ ਜਿਨ ਸਿਰ ਦਇਓ। ਔਰ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਰਾਏ ਤੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਸਵਾਰ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ, ਇੱਥੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਸਵਾਰਥ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੇਣ ਲਈ, ਪਰਾਏ ਸਵਾਰਥ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਤਿਲਕ ਤੇ ਜੰਜੂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਕ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ। ਕਲ ਯੁਗ ਮੈਂ ਵੱਡ ਸਾਕਾ ਕੀਓ। ਕਲੀ ਕਾਲ ਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ
ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮੱਘਰ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵੱਡਾ ਸਾਕਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਸੀ। ਹੈ ਸਭ ਜਗ ਭਇਓ ਜੈ 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 ਸੁਰਲੋਕ। ਧਰਮ ਹੇਤ ਸਾਕਾ ਜਨ ਕੀਆ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸਿਰ ਨਾ ਦਿਆ। ਸਾਧਨ ਹੇਤ ਇति ਜਿਨ ਕਰੀ ਸੀਸ ਦਿਆ ਪਰ ਸੀ ਨਾ ਉਚਰੀ। तेग बहादुर के चलत भयो जगत को सुख है सब जग भयो जय 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 सुरलोक। ठीकर फोर दलीस सिर प्रभपुर किया प्यान। तेग बहादुर सी किरिया करी न किन्हू आन। ऐसे दीन दयाल सतगुरु जी। तिलक जंजू राखा प्रभ ताका कीनो बड़ो कल्लू मैं साका। ऐसे धन गुरु तेग बहादुर साहब जी ने यह बड़ा परोपकार कीता। धर्म कर्म रख हिंदुअन लियो। और अपनी शहीदी दे के हिंदुआं दे धर्म ते कर्म दी राखी कीती। तिलक लाना जनेऊ पहनण दा साडा तां कोई संबंध नहीं सिखां दा। उन्हां दे धर्म कर्म दी राखी लई उन्हां दे धर्म कर्म नूं रखण लई सतगुरु जी ने अपनी शहीदी दिती। उन गोबिंद सिंह पाए कल तारी। धन गुरु तेग बहादुर साहब जी दी शहीदी तो बाद 9 वर्ष दी उम्र विच साहिबे कमाल पंथ दे वाली चिट्टियां बाजां वाले शमशेरे बहादुर देग और तेग के धनी आ जिहड़ा पंथ तू कैप्टन मरे पंजाब च वेखदा इस पंथ दे सिरजणहार सरबंसदानी श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी गुरगद्दी ते बैठे। खालसे पंथ दे बानी पंथ दे पिता पिता गुरुदेव श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी गुरगद्दी ते बैठे। जे पातशाही कियो पंथ पारी। उन्होंने पातशाही गुरु नानक साहब ने गुरु गोबिंद सिंह साहब तक जिहड़ी आई है इको जोत है, फर्क कोई नहीं। और श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज जी ने पातशाही दे के अपना वड्डा भारी तेजस्वी पंथ खालसा पंथ इस धरती ते पैदा कीता। महातेग सी दंगे बाज लड़न मरण ते करे ना लाज। उन हिंदू तुरकन ते न्यारा रचियो खालसा पंथ करारा। ए खालसा पंथ महाराज गुरु कलगियां वाले पातशाह दा साजिया होया नराला पंथ है, नवेकला पंथ है। जिम दीपक ते दीपक जागे। हे कैप्टन मरे गुरु नानक ते गुरु गोबिंद सिंह साहब च कोई फर्क नहीं है। वेखण वाले नूं दसदा होवेगा फर्क भी गुरु नानक साहब ने तां केवल शरीर दे उत्ते फकीरी लिबास धारिया ते गुरु गोबिंद सिंह साहब तां शस्त्रधारी ने। ਉਹ ਤਾਂ ਬਾਜ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਕਲਗੀ ਸਜਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਘੋੜਿਆਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫੌਜਾਂ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਕਿਲੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੰਗ ਲੜਦੇ ਆ। ਵੇਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਇਹ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਬਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਨਾਲੋਂ ਫਰਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦੀਵੇ ਦੀ ਲੋ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਕੀ ਜਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਜਗਦਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਾਂਗੂ ਹੀ ਜਗਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੀਵਾ ਜਗਦਾ ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ, ਏਦਾਂ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਤੱਕ ਜੋਤ ਜਗੀ ਹੈ। ਤਿਉ ਗੁਰ ਤੇ ਗੁਰ ਹੋਤ ਪਏ ਆਗੇ। ਏਦਾਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆਏ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਤੋਂ ਜੋਤ ਰੂਪ ਹਰ ਆਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕਹਾਇਓ। ਤਾਤੇ ਅੰਗਦ ਭਇਓ ਤਤ ਸਿਉ ਤਤ ਮਿਲਾਇਓ। ਅੰਗਦ ਕਿਰਪਾ ਧਾਰ ਅਮਰ ਸਤਿਗੁਰ ਥਿਰ ਕੀਓ। ਅਮਰਦਾਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਤਰ ਗੁਰ ਰਾਮ ਹੈ ਦੀਓ। ਗੁਰ ਰਾਮਦਾਸ ਦਰਸ਼ਨ ਪਰਸ ਕਹਿ ਮਥਰਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਇਣ। ਮੂਰਤ ਪੰਚ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਅਰਜਨ ਪਿੱਖੋਂ ਨਾਇਣ। ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੀ ਹਨ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰ ਕੈ ਗੁਰ ਨਾਨਕ ਲਈ ਧਿਆਏ। ਫਿਰ ਅੰਗਦ ਤੇ ਗੁਰ ਅਮਰਦਾਸ ਰਾਮਦਾਸੈ ਹੋਈ ਸਹਾਏ। ਅਰਜਨ ਹਰ ਗੋਬਿੰਦ ਨੋ ਸਿਮਰੋ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਰਾਏ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਧਿਆਈਐ ਜਿਸ ਡਿਠੇ ਸਭ ਦੁਖ ਜਾਏ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ
ਕਾਰ ਨੌ ਨਿਧ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਫਰਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਹੁਣ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਣਾ ਜੀ ਸਹਾਏ। ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਹੋਏ। ਦੋਹਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਜੋ 10 ਪਏ, ਦਏ ਉਨਕੇ ਨਾਮ ਸੁਨਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਤੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੱਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਸਾਖੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤੇ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਵੀ 10 ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੂਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਜਿਉ ਅਧ ਪਤ ਇੱਕ ਪੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਜ ਕੈ, ਬੈਠੈ ਸਭਾ ਦੁਤੀ ਤਨ ਸਾਜ ਕੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਾਜਾ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪੁਸ਼ਾਕ ਲਾ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਦੂਜੀ ਪੁਸ਼ਾਕ ਪਾ ਕੇ ਤਖਤ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਪੁਸ਼ਾਕ ਬਦਲੀ ਆ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲਿਆ। ਪੁਸ਼ਾਕ ਤਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਬਦਲਣੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸੀ ਅੱਜ ਦੂਜੇ ਰੰਗ ਦੀ ਪਾ ਲਈ ਹੈ, ਕੱਲ ਹੋਰ ਆਭੂਸ਼ਣ ਸੀ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ, ਰਾਜਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਏਦਾਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਹੀ ਬਦਲੇ ਆ 10 ਜਾਮਿਆਂ 'ਚ, ਰੂਪ ਉਹੀ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸਮਝਦਾ ਨਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਭੇਦਵਾਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਈ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਪੁੱਛੋ ਕਿਉਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਛਕਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਭਲਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ ਭਲਾ? ਸਾਡੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ 'ਚ ਇੰਨਾ ਭੇਦਵਾਦੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਈ ਇੱਕੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਸਮਝਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖ ਹੋਣ ਦਾ ਟਕਵੰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਪਖੰਡ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਦਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦ ਸਮਝੇ। ਤੋ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ 10 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਦੱਸ ਕੇ ਸੁਣਾਇਆ। ਤਿਮਹੀ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਏ, ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖਵਾਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਧਰ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੌਲਵੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਦਰਿਆਫਤ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਲਿਖਵਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਤਬ ਮਾਲੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਹਿਓ, ਇਹ ਪੀ ਭੇਤ ਬਤਾਏ। ਫਿਰ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਹੋਣਾ ਨੂੰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ, ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹਾਲੇ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਾ ਰਤਨ ਸਿਆਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਇੱਕ ਭੇਤ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਣੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹਨ ਔਰ ਗੁਰਨ ਕੋ ਪਰਿਓ ਬੈਰ ਜਿਤ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਮਾਯੂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ, ਅਕਬਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਿਹਾ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਬੈਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ ਇੱਕਦਮ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ? ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤਤੀਆਂ ਤਬੀਆਂ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੈਰਾਨ ਆ ਵੀ ਜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਅਹਿਸਾਨਮੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਪੈ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਏ? ਚੌਪਈ ਤਬ ਮੈਂ ਉਸ ਕੋ ਭੇਦ ਬਤਾਇਓ। ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਤ ਦੱਸਿਆ ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਅਨਸੋ ਜਿਮ ਉਹਨੇ ਕਮਾਇਓ। ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਔਰੰਗਾ ਜਿਵੇਂ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਕਦੇ ਗੁੱਸੇ ਰਹਾਵੇਂ। ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਦਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਮੁੜ ਕੇ ਲੜਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਸੇਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਸਮੇਂ ਲਈ। ਤੋ ਕਦੇ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਕਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਚਾਲ ਜਾਤ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਆਵੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚਾਲ ਚਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਰਾਜ ਨੁਰੰਗੇ ਸਿਰ ਜਬ ਆਇਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਏਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਦਰ ਪੁਸ਼ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਰਾਜ ਬਦਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਮਾਯੂ, ਹਮਾਯੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਕਬਰ, ਅਕਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਹਾਂਗੀਰ, ਜਹਾਂਗੀਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਦਾ ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆਇਆ। ਬੜੋ ਪਾਪ ਉਸ ਕੇ ਦਿਲ ਭਾਇਓ, ਔਰੰਗੇ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਾ ਬੈਠਾ, ਪਾਪੀ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਡੇਰੇ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਾ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ ਇਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਆਇਆ। ਇਤਨੋ ਰੰਗ ਉਤ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ, ਇਧਰ ਨੌਰੰਗਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੈ, ਉਧਰ ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਭਏ ਜਗਤ ਮੈਂ ਦੋ ਉਜਾਗਰ, ਔਰੰਗਾ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਸੀ ਔਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਗਟ ਨੇ। ਕਿਵੇਂ ਇਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਮਾਇਆ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਤ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੇ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਔਰੰਗੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੱਦ ਮੁਕਾਈ ਆ, ਪਰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਅਕਬਰ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਨਫ਼ਰਤ ਵਿਖਾਈ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਥਾਨ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਨਿਟਾਇਆ। ਸ਼ਾਹਜਹਾਨ 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਘਰ ਢਾਇਆ, ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੰਦਿਰ ਢਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰੀ ਧਰਮ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨੀ ਤੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਫਿਰ ਇੱਥੋਂ ਵੈਰ ਪਿਆ। ਕੈਪਟਨ ਮਰੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿ ਔਰੰਗੇ ਨੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਵੈਰ ਕਿਵੇਂ ਕਮਾਇਆ। ਉਦਾਂ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਤਾਂ ਨਿਰਵੈਰ ਹੈ, ਪਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੇਵ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਕੁਝ ਕੁ ਪ੍ਰਸੰਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਿਆਂ ਪ੍ਰਸੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰੋਗੇ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰ ਘਰ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਥਾ ਕਥਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੇ ਖਿਮਾ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ। ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ, ਘਰ ਨੌ ਨਿਦ ਆਵੈ ਧਾਏ। ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ, 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚੁੱਤ
ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਬਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਭੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਏ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਤ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਜਾਂ ਕੀ ਸਦਾ ਬਬੇਕ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਐ ਪੀਓਵਣ ਹਾਰ ਸੰਤਹ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਨਿਧਾਰਾ ਆਧਾਰ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ ਮੈਂ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰਾਖੋਈ ਐ ਪਰੋਏ ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਣਾਗਤੀ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਦਿਆਲ ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਆਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਜਹਾਜ ਹੈ ਚੜੇ ਸੋ ਤੇਰੇ ਪਾਰ ਜੋ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰ ਸੇਵੰਦੇ ਗੁਰ ਪਾਰੇ ਉਤਾਰ ਨਿਆਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।